اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وَيَقُومُ اور کھڑا ہو جائے مصلی نماز پڑھنے والا بِخِزَائِ سامنے صدری سینے کے میت کے، مطلب اس طرح وہ اتنا سامنے کھڑا ہو جائے کہ جہاں پہ میت کا سینہ آ رہا ہے وہاں پہ اس مقام پر کر کے وہ کھڑا ہو جائے۔ وَصَلَاتُ اور نماز پڑھے، ان یکبرہ تکبیر کہے، تکبیرتاً ایک تکبیر، یحمدو تعریف کرے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، عقیبہ اور بعد اس کے، ثم پھر یکبرو تکبیر کہے، تکبیرتاً ایک تکبیر، ویصلی اور درود بھیجے، علی النبی صلی اللہ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام پر کیا بھیجے، درود و سلام بھیجے، ثم پھر یکبرو تکبیر کہے، تکبیرتا ایک تکبیر، ثالثتاً تیسری، یدعو اور دعا مانگے، فیہا اس میں، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، مطلب اپنے لیے دعا مانگے، وللمیتی اور میت کے لیے دعا مانگے، وللمسلمین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، ثم پھر یکبرو پھر تکبیر کہے، تکبیرتاً ایک تکبیر، رابعتاً چوتھی، ویسلم اور سلام پھیر دے، ولا یصلی اور نہ پڑھے، علی میتین میت پر، فی مسجد میں، جماعتاً جماعت، اور وہاں پر جو ہے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جہاں پر باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، مطلب آپ مسجد کے باہر سے جو ہے نماز جنازہ ادا کریں، مسجد کے اندر جہاں پر 5 وقت نماز ادا ہوتی ہے وہاں پر نہ آپ لے کے جائیں میت کو۔ ولا یرفع اور نہ اٹھائے، یدیہ اپنے ہاتھوں کو، الا مگر، فی تکبیرۃ الاولیٰ اور صرف سوائے تکبیر اولیٰ کے، صرف تکبیر اولیٰ میں اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، باقی تکبیروں کے اندر اس نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ آگے آپ دیکھیں میت لے جانے کا کیا طریقہ ہے۔ فَإِذَا حَمَلُوهُ اور پس جب اٹھائیں گی اس کی میت کو، علی سریرہ ہی چار پائی پر، آخذو تو پکڑیں، بھی قوائمہ پائے اس کے، اربعی چاروں، و یمشونا اور وہ چلیں، بے ہی ساتھ اس کے، مسرعین اس کے ساتھ، مطلب تیزی سے، مسرعین ہوتا ہے ذرا تیز تیز قدم اٹھانا، دوڑنا نہیں ہے، تیز تیز قدم ذرا اٹھانے ہیں، دون بغیر خوابہ بھی دوڑے ہوئے۔ یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ میت کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ذرا تیز تو چلیں گے لیکن آپ دوڑیں گے نہیں۔ فائزہ پس جب بالغ پہنچے، الا طرف، قبر ہی اس کی قبر کے، کوریہ للناس مکروہ ہے لوگوں کے لیے، ان کے ان یجلسوا کہ وہ بیٹھ جائیں، قبل اس سے قبل، ان یوزع کے نیچے رکھا جائے، من عناق الرجال جنازہ ان کی گردنوں سے، جب تک کہ جنازہ نیچے اتار نہ دیا جائے اس وقت تک لوگ میت کے احترام میں کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے تدفین کا طریقہ۔ وَيَحْفَرُ اور کھودی جائے، قبر اس کی، اور یلوحاد اور لحد بنائی جائے، وَيَدْخُلُ داخل کیا جائے، میت کو، مما اس میں، یلی ساتھ اس کے، قبلہ کے رخ سے جو ہے کہ میت کو قبر میں اتارا جائے۔ فائزہ پس وضع جب رکھا جائے، فی لخدہ لخد اپنی، قالا کہے، الذی یضعہ اس کو رکھے، بسم اللہ کہہ کر، کہ سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اسے قبر میں لحد میں اسے اتار دیا جائے، وعلی ملت رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی ملت پر، مطلب اس وقت وہ یہ کلمہ بولیں گا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، جب میت کو اتار دیں گے لحد میں، زمین پر رکھنے لگیں گے تو وہ سب سے پہلے کیا بولیں گے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت میں یہ شخص شامل ہے۔ وَيُوَجِّهُ اور منہ پھیر دے اس کا، الی القبلۃ قبلہ کی طرف، والا شقہ الایمانی اور اس کے پہلو کو دائیں طرف کر دے، وَيُحِلُّ عقدۃ اور کھول دے گیریں اس کی، وَيُسَوَّى اور برابر کی جائیں، لیبانو کچھ اینٹیں۔ اچھا یہاں تک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو اس کے لفافہ، جو اس نے سب سے آخری چادر جسے لفافہ کہتے ہیں اس کے اوپر باندھی تھی نا کفن پہناتے ہوئے، اب اس کے اوپر وہ بند باندھے ہوئے تھے، اب یہاں اس مقام پر آ کر جب اسے قبر میں اتار دیا گیا ہے تو یہی انہوں نے بتایا ہے، وَيَحِلُّ العقدۃ وہ گریں کھول دینی ہے، باقی کفن تو ویسے ہی رہے گا کیونکہ اب نہ تو اسے اٹھانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کا کوئی جسم یا سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وَيُسَوَّى اور برابر کی جائیں گی، اللبن
कुछ ईंटें अललखदी लखत के ऊपर, व यकरहु और मकरूह है अलआजुरु पक्की पक्की ईंटें, मतलब जो पक्की ईंटें जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं उनके साथ जो है बनाना मकरूह है। व यखशबु और लकड़ी, वो मतलब जो सरकंडे जो होते हैं ना उन्हें कहा जाता है खशब जो होता है। वला बासा और नहीं हरज हरज बिल कासा भी सात सरकंडों के, सुम्मा फिर युहालू डाली जाए तुराबु मट्टी इलैहि उस पर, व युसन्नमु और कुहानदार बनाई जाए कब्रू कब्र उसकी, वला यू सतहु और सतहदार ना बनाई जाए, मतलब बिल्कुल बैलेंस नहीं कर देनी कि पता ही ना चले कि ये कब्र है। जिस तरह का आप देखते हैं कब्र होती है कि उसे ज़रा कुहानदार बनाई जाती है कि हम किसी जगह से भी गुजरते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किसी शख्स की कब्र है। तो इस तरह वो जो पक्की कब्रें बनाने की भी मानत है हमारे दीन के अंदर, तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो अब आपने ये सारे मसाइल देख लिए, आगे अब ये थोड़ा-सा इसका ये रह गया नमाज़ जनाज़ा की शर्त। व मन इस्तहल्ला और जो बच्चा आवाज़ निकाले बादल विलादती वलादत के बाद, अब उस बच्चे की बात हो रही है जो पैदाइश हुई है बच्चे की और वो साथ ही फ़ौत हो गया है। अगर तो बच्चे ने पैदा होते आवाज़ निकली है उसकी, तो उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर बच्चा ऐसी हालत में पैदा हुआ है कि माँ के पेट में ही फ़ौत हो गया था, तो उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसी मसले को जो नौमौलूद है उसके मसले को बयान किया जा रहा है। वमिन व और मानिस्तहल्ला और जो आवाज़ निकाले बाद अल वलादती वलादत के, सुम्मी या उसका बच्चे का नाम भी रखा जाएगा, व गुस्सिला उसे गुस्ल भी दिया जाएगा। वसुल्लिया और नमाज़ पढ़ी जाएगी अलैहि इस पर, व इन और अगर लम यस्ताहिल्ला और अगर आवाज़ ना निकाले, दूरी जा लपेटा जाए उसको फ़ी खर के ही कपड़े में। अगर बच्चे ने आवाज़ नहीं निकाली, माँ के पेट में ही बच्चा वफ़ात पा गया था, तो सिर्फ़ उसे कपड़े में लपेट लिया जाएगा, खरकतिन किस में, कपड़े में। व दुफिना और दफन किया जाएगा, व लम युसल्ला अलैहि और उसकी नमाज़ जनाज़ा अदा नहीं की जाएगी। बेटे अब हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसमें अब आप देखें कि इसमें जितने भी मसाइल बयान हुए हैं उससे मैंने आपको बयान कर दिए। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ लिया था कि नमाज जनाजा जब कोई शख्स फ़ौत होने लगे तो उसे तलकीन करनी है। फिर हमने बताया कि जब वो फ़ौत हो जाए तो उसे जो है उसके दोनों जबड़े बांध के उसकी आंखें बंद कर देनी है। फिर उसके गुस्ल के अहकाम बताए थे कि पहले उसे दाईं जानब से फिर बाईं जानब से उसे अच्छी तरह उसके जिस्म को जो है धो देना है, उसे फिर बिठाना है हल्का-सा, उसका पेट साफ़ कर देना है। फिर उसे जो है उसे साफ़-सुथरा करके उसके सारा वो मैंने आपको मसाइल उसके बता दिए थे। मर्द का कफ़न जो है 3 कपड़े हैं और उसे जो है ती उसकी तहबंद है, कमीज़ है और लपेटने वाली चादर को लिफ़ाफ़ा कहा जाता है और अगर 2 भी हों तो उसके लिए काफ़ी हैं। 3 हों तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं मुयस्सर तो कम से कम 2 कपड़े ज़रूर हों। इसी तरह औरत का कफ़न 5 है और ये भी अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और उसके बाद जो है उसमें बता दिया औरत का जो कफ़न है उसमें जो है कंघी नहीं करनी है, मैयत के जिस्म के बाल साफ़ नहीं करने हैं, मैयत के नाख़ुन नहीं काटने, उसके बाल नहीं काटने। इसी तरह नमाज़ जनाज़ा की जो इमामत है, जो सुल्तान है, जो हाकिम वक़्त है, वो ज़्यादा हकदार है। फिर जो है उसका जो है अगर वो मुयस्सर नहीं है तो जो मोहल्ले का इमाम मस्जिद है वो नमाज़ पढ़ाएगा, वो मुयस्सर नहीं है तो उसका वली पढ़ाएगा। और अगर वली ने नमाज़ पढ़ा दी है और बाद में सुल्तान भी आ गया तो दोबारा नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि नमाज़ जनाज़ा अदा हो गई। अगर किसी शख्स की वक़्त पे किसी खौफ की वजह से नमाज़ जनाज़ा अदा नहीं हो सकी, तो 3 दिन तक उसकी कब्र पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। उसके बाद जो है उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह नमाज़ जनाज़ा का तरीक़ा इसमें लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए। मैयत ले जाने का तरीक़ा कि आप जो है तेज़-तेज़ चलेंगे और जब तक मैयत गर्दनों से उतारी नहीं जाएगी, तो उसे जो है आप बैठेंगे नहीं। फिर तदफ़ीन का तरीक़ा बताया गया है कि उसका जो है मैयत को जो लाहद बनाई जाएगी, किबला रुख़ लटा दिया जाएगा और सबसे पहले बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह कहा जाएगा और उसके बाद जो है उसके जो बंध बाँधे हुए थे वो खोल दिए जाएँगे, फिर उसकी कब्र को ढाँप दिया जाएगा। उसके बाद ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में फ़ौत हो गया उसके बारे में बताया गया है कि उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने माँ के पेट से जब वो बाहर आया है तो उसने आवाज़ निकाली है, तो ये गवाही जो उस वक़्त वहाँ पे दाई होगी या डॉक्टर होगा, उसी की गवाही के मुताबिक जो है वो अमल किया जाएगा। अगर वो कहे कि बच्चे ने आवाज़ निकाली थी, तो बच्चे का जो है नाम भी रखा जाएगा, गुस्ल भी दिया जाएगा और उसकी नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर बच्चे की आवाज़
نہیں نکلی تو اس کی نہ اسے صرف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔